Welcome to Sreepada channel. Here we are listening so many stories based on Vemana Satakam and Sumati Satakam. Today we are going to listen a beautiful story based on this Vemana poem anni daanamulanu annadaaname goppa. Hello, I am Sri Vaishnavi. I am 8 years old. Today's poem for Sri Sravanam story box is anni daanamulanu annadaaname goppa kannavaari kanTe ghanulu lEru enna gurunikanna nekkuva lErayaa viSvadaabhiraama vinura vEma. Very good, Vaishnavi. Congrats. The meaning of this poem is: there is no charity greater than feeding the hunger. There is no one great than the parents, and there is no other person greater than a teacher. What a beautiful moral. Here there is a story about a boy named Siriyala. Let us know the story. Siriyala, whose original name was Shivadatta, was a great devotee of Lord Shiva. Shivadatta was under a vow that every day he would take his meal only after feeding a guest. So every day he searched for travelers passing through his village, invited them to be his guests for lunch. Shivadatta was married to Changala, a devotee wife who supported her husband's vow. Pleased with the couple's dedication in feeding people, a saint who visited their home turned the serving vessel into a Akshaya Patra, a vessel that gave unlimited things on the owner's wish. Instead of using the vessel for himself, Shivadatta used it to fulfill the needs of the other poor and needy. He was therefore called as Siriyala, which meant the one who was not tempted by wealth. Siriyala and Changala were blessed with a son named Shankara, who also had immense faith in Lord Shiva. One day, when a guest arrived, Changala had to attend some arrangements, and she asked her 5-year-old son to make the daily offering to the deity, believing that God would actually eat. Shankara started forcing the Sivalinga to consume the offering. When Shiva did not appear, the boy started slamming his head to the idol. Moved by the child's action, Shiva appeared and ate the food. Goddess Parvati was surprised that her husband Shiva was so pleased with the family and asked for the reason. Shiva told Parvati that Siriyala's family could go to any extent for offering food to the needy. To prove this, Shiva created a situation for 3 days that there were no guests available to Siriyala. Because they could not feed guests, Siriyala and his family did not eat food. After 3 days, Shiva took the form of a nomadic saint called Kapalika and went to Siriyala's house. When Siriyala offered food, Kapalika told that he was a cannibal and would eat only the human flesh. Siriyala then offered himself as a food, but Kapalika demanded a young boy's flesh and said would wait for the turn of Siriyala's son, who had gone to school. Meanwhile, Parvati, in the form of an old woman, met Shankara and advised him not to go home. There is a guest who is waiting for your flesh, she convinced the boy. Shankara said it was a great opportunity to be food for someone, and he rushed home. Looking at this parents' anguish, Shankara convinced them to offer him as food to the guest without any hesitation. With great pain in their hearts, Siriyala and Changala cooked their son's flesh and served it to the guests. Kapalika said he would not eat food in the house which is childless, and asked Changala to call her son. Perplexed, Changala called out her son, and Shankara came back to life. Siriyala and Changala were very happy to see their son again. Lord Shiva and Goddess Parvati appeared in their true form and blessed Siriyala's family. Feeding the hungry is the greatest act of kindness. Yes,
At the same time, as we said in the first line, there is no charity greater than feeding the hungry. We'll meet tomorrow again with another story. Till then, bye-bye. Let us listen this story in Telugu. శ్రీశ్రవణం ఛానల్కి చిన్నాళ్ళందరికీ శ్రోతలందరికీ కూడాను మరొకసారి స్వాగతం. ఈ అన్ని దానముల కన్నా అన్నదానమే గొప్ప అన్న పద్యానికి ఒక చక్కటి కథ మనకి చెప్పబడింది. అది సిరియాళుడు అనే అతని కథ అనమాట. ఈ సిరియాళుడు అనే అతను మనకి తమిళ మలయాళ దేశాలకి చెందినవాడనమాట. అతని అసలు పేరు శివదత్తుడు. అతను శివభక్తుడు అనమాట. అతనికి ఒక వ్రతం ఉంది. ఏమిటి? రోజు ఎవరికో ఒకరికి భోజనం పెడితే గాని తను తినేవాడు కాదనమాట. అతను ఊరుగుండా వెళ్లే ఎవరో ఒక అతిథికి అతను పిలిచి భోజనం పెట్టడం అలవాటు అనమాట. శివదత్తుడికి పెళ్ళి అవుతుంది. ఆవిడ పేరు చెంగల్ అనమాట. ఆవిడ కూడాను తన భర్తకి తగినటువంటి ఇల్లాలు. ఆవిడ కూడా అతని భర్త యొక్క వ్రతాన్ని చక్కగా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళిద్దరూ ఒకరోజు ఇలాగే ఈ సేవా కార్యక్రమంలో ఉండగా ఒక సాధువు వచ్చి వాళ్ళకు ఒక అక్షయ పాత్రని ఇచ్చి వెళ్తాడనమాట. దాంతో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడాను వాళ్ళ కోసం ఉపయోగించుకోకుండా అది ఇతరుల కోసం ఉపయోగపడే విధంగా పాత్రను వాడేవారు. ఇలా జరుగుతూ ఉందనమాట. సాఫీగా జరుగుతుండగా వాళ్ళకి పిల్లవాడు ఒకడు పుట్టాడు. వాడి పేరు చక్కగా శంకర అని పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు. ఈ శంకరుడు కూడాను చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మా నాన్నలను చూసి వాళ్ళ దారిలోనే పెరుగుతూ వచ్చాడనమాట. చక్కగాను అన్ని పద్ధతులు నేర్చుకుంటూ చక్కగా వాళ్ళ బాటలో అతను కూడా నడుస్తున్నాడు. ఒకరోజు వాళ్ళ అమ్మ వేరే పని మీద వెళ్తూ శివుడికి ప్రసాదం పెట్టినాయన అని అతనికి చెప్పి వెళ్తుందనమాట. చిన్న కుర్రవాడికి భోజనం పెట్టమని చెప్పగానే చిన్న కుర్రవాడు భోజనం తీసుకెళ్లి శివలింగం దగ్గర పెట్టి తిను 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 అని అడుగుతుంటాడు. నిజంగానే రోజు అమ్మ పెట్టిన భోజనం తింటున్నాడు భగవంతుడు అని అనుకుంటాడు. చిన్న కుర్రవాడు కదా. ఎంతసేపటికి భగవంతుడు రాకపోయేసరికలా ఆ శివలింగానికి తల వేసుకొట్టుకుంటాడు. అప్పుడు శివుడు కరిగిపోయి శివలింగం నుంచి బయటకు వచ్చి భోజనం అంతా తినేసి వెళ్ళిపోతాడు. అప్పుడు పార్వతీదేవి శివుణ్ణి అడుగుతుంది, నీకెందుకయ్యా అంత దయ్యా వాళ్ళ కుటుంబం అంటే, పార్వతీదేవి వాళ్ళు నా భక్తులు చాలా శ్రద్ధతోటి అందరినీ ఆదుకుంటూ ఉంటారు, అందరి ఆకలి తీరుస్తుంటారు, వాళ్ళు నాకు గొప్ప భక్తులు అంటూ ఆవిడికి చెప్తారనమాట. అప్పుడు పార్వతీదేవి వాళ్ళకు ఒక టెస్ట్ పెడదాం అని అంటుంది. ఆ టెస్ట్ ఏంటంటే 3 రోజులు వాళ్ళకి భోజనానికి ఎవరు రాకుండా ఆపగలగాలి మనం, అప్పుడు ఏం చేస్తారో చూద్దామని అంటదనమాట. ఆ 3 రోజులు కూడాను వాళ్ళు కూడా మెతుకు కూడా ముట్టుకోలేదట. ఈయన పెట్టిన టెస్ట్లో వాళ్ళు పాస్ అయిపోతారు. ఇంకా ఈ పరీక్ష పూర్తి కాలేదు. శివుడు ఏం చేస్తారు, కాపాలికుడిలాగా తయారయ్యి వెళ్తాడనమాట. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం పెట్టమని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఈ సిరియాల అతనికి అన్నం వడ్డిస్తుంటే, నాకు అన్నం కాదు, నేను నరమాంసభక్షకుడిని, నాకు నరుడు కావాలి భోజనానికి అంటే, ఆయన చక్కగా నన్ను తినేయండి, నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటాడు. నా మాంసం వండి పెడుతుంది మా ఆవిడ అని చెప్తాడు. కానీ అతను అంటాడు, నాకు అలా కుదరదు, నాకు చిన్నపిల్లల మాంసమే తినాలి నేను అంటాడు. నీ కొడుకుది మాంసం పెట్టు అంటాడు. ఆ కొడుకు కాస్త అప్పుడు ఎవరు, మన శంకరుడు స్కూల్కి వెళ్ళి ఉంటాడనమాట. అతను గురుకులం నుంచి వస్తూ ఉండగా పార్వతీదేవి ఒక ముసలావిడలాగా వేషం వేసుకుని, నాయన నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళకు, మీ నాన్నగారు నిన్నెవరికో వండి వడ్డించడానికి సిద్ధపడుతున్నారు అని చెప్తాడు. అప్పుడు ఆ శంకరుడు ఆ 5 ఏళ్ల చిన్నబాలుడు అంటాడు, ఇంతకంటే నా జన్మ తరించడానికి ఇంకా వేరే ఏముంది, నేను వేరొకరికి ఆహారం అవడం అంటే ఎంత గొప్ప, నన్ను వెళ్ళని అమ్మ అంటూ అతను పరుగున ఇంటికి వచ్చి, నాన్నగారు అమ్మ మీరు ఏమాత్రం సంకోచించకుండా నన్ను ఆయనకి వండి వడ్డిచ్చేయండి అని చెప్తారనమాట. తల్లిదండ్రులు పెద్ద మనస్సు చేసుకుని భారమైన గుండెతోటి అతని మాంసాన్ని ఉడకబెట్టి కాపాలికుడి రూపంలో ఉన్న శివుడికి భోజనం పెడతాడు. నేను తిన్ను ఇది ఈ అన్నాన్ని అంటాడు. మళ్ళీ ఏమైంది అని అడిగితే, పిల్లలు లేని ఇంట్లో నేను అన్నం తిన్నాను అంటాడు. మొన్న ఉన్న ఒక్క కుర్రవాడిని వండి వడ్డిచ్చేసాను కదా, ఇప్పుడు ఎలాగా అంటే, నువ్వు నీ కుర్రవాడిని పిలిస్తే అప్పుడు నేను తింటాను అని చెప్తాడనమాట. వెంటనే ఈ చెంగాళమ్మ కుర్రవాడిని శంకర అంటూ పిలుస్తుంది. లోపల నుంచి శంకరుడు బయటకు వస్తాడు, చిన్న శంకరుడు. వెంటనే శివపార్వతి ఇద్దరూ కూడా అక్కడ ప్రత్యక్షమై వాళ్ళ భక్తికి మెచ్చి వాళ్ళకి ఆశీర్వచనాన్ని ఇచ్చి అదృశ్యులైపోతారన్నమాట. ఈ దంపతులు చేసిన గొప్ప కార్యం, అన్ని దానముల కన్నా అన్నదానమే గొప్ప. ఆ అన్నదానం కూడాను ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో చేశారనమాట. మళ్ళీ రేపు మరొక మంచి కథతోటి, మంచి వేమన పద్యంతోటి మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు.